Today is the eye. According to the modern science, according to modern science, eyeball is the organ of sight. दृष्टीचा ऑर्गन आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला आकृतीचं ज्ञान होतं. इज द ऑर्गन ऑफ साइट इन क्लोजली रिझेम्बलन्स कॅमेरा. कॅमेरा सारखं स्ट्रक्चर आहे. इट इज स्पेरिकल इन शेप. Diameter about the 2.5 centimeter, means 25 millimeter. Diameter is there. It is completely spherical in shape. Okay. Then is the length is the 23 centimeter millimeter, and the near about width is the 24 millimeter. Is 24 millimeter is equal. Length and width is equal. Diameter is a 25 millimeter. Is spherical in shape. It is organ of sight. This is the introductory part. In size, shape resemblance like as a spherical shape. Diameters is a 2.5 centimeters, nothing but 25 millimeter. Then it is mostly divided in three coats. तीन कोट्स मध्ये आईला डिवाइड केलंय. पहिला आहे फायब्रस कोट, त्याच्यामध्ये स्क्लेरा and the cornea. These are the two structures comes under the fibrous coat. Middle or vascular coat. Middle or vascular coat is also called as uveal tract. This is also called as the uveal tract. It consists of the choroid and the ciliary body and the iris. These are the three structures comes under the vascular coats. Then in the म्हणजे आतला जो कोट आहे तो नर्वस कोट्स इज अंडर द रेटिना. याच्यामध्ये रेटिना एक स्ट्रक्चर येतं. These are the three codes. According to that, we will go through it. Light entering in eyeballs passes through the several refracting area and backward to the cornea, aqueous humor, lens, vitreous body, then retina. And that time the images develop in retina and you get the sight knowledge. Then first coat is the fibrous coat. Fibrous coat comprise the sclera. First is the fibrous coat मधला पहिला आहे sclera and second आहे cornea. Sclera, literal meaning is the sclerus is a hard in nature. The sclera is an opaque is non-transparent. ज्याच्यामधून आरपार दिसत नाही असं त्याला म्हणायचं opaque. Sclera is opaque and forms the posterior 5/6 of the eyeball. म्हणजे आयबॉल जो आहे डोळा जो आहे त्याच्यातला 5/6 भाग म्हणजे 5 भाग हा स्क्लेराने व्यापलेला असतो. ते फॉर्म्स द म्हणजे डोळ्याचा आयबॉलचा 5वा पार्ट हा साधारणतः 5 पार्ट स्क्लेरा असतो आणि इट इज ओपेक इन नेचर मीन्स नॉन ट्रान्सपरंट. ओपेक मीन्स नॉन ट्रान्सपरंट and it's composed of the dense fibrous tissue. हा जो आहे तो dense fibrous tissue पासून बनलेला आहे which is firm means थोडंसं hard in nature. So due to that it's maintain the shape of eyeball. तो थोडासा dense fibrous tissue पासून बनलेला आहे. त्यानंतर तो फर्म असल्यामुळं तो आयबॉलचा शेप ठेवतो. शेप ठेवण्यासाठी मदत होतो. तो जर फर्म नसता तर आयबॉलचा शेप हा राहिला नसता. and it is thickest. हा जो असतो तो जाड असतो म्हणजे जाडपणा असतो ऍट द एंट्रन्स ऑफ ऑप्टिक नर्व. म्हणजे पोस्टेरियरली ऑप्टिक नर्व जिथे एंटर होत आहे तिथं हा जास्त थिकेस्ट असतो. आणि थिनेस्ट कुठं असतो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शनला म्हणजे ऍट द बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. देन outer surface, त्याला two surface आहेत. outer surface of the sclera is a white in nature and is smooth and is covered by the tenson capsules. Outer surface and the inner surface, they are the two surfaces is there. It is outer surface is white in nature. आपल्याला जे पांढरा भाग दिसतो हा सगळा स्क्लेरा आहे. याच्यामध्ये हा व्हाईट इन नेचर असतो आणि स्मूथ असतो. स्मूथ इन नेचर आणि कवर्ड बाय द Tenson's capsules. Its anterior part is covered by the conjunctiva.
म्हणजे आता स्क्लेराचा जो अँटेरियर पार्ट आहे, आपण आउटर सरफेस बघतो तो व्हाईट इन नेचर आहे, स्मूथ आहे आणि कव्हर्ड झालाय टेन्सन कॅप्सूलने. पण त्यातला स्क्लेराचा जो म्हणजे आपल्याला आपल्या डोळ्यांना जो दिसतो, म्हणजे आपण त्यावेळेस अँटेरियरली आयबॉल एक्झामिनेशन करतो, कॉर्नियाचा जो बाजूचा भाग आहे व्हाईट, हा जो आहे तो स्क्लेरा आहे. तर अँटेरियरचा जो भाग आहे तो कव्हर्ड केलेला असतो कशाने, कंजेक्टायवा. म्हणजे आपण पुढचा जो अँटेरियर पार्ट आपल्याला दिसतो तो कव्हर्ड असतो कंजेक्टायवाने. स्क्लेरा covered by the anterior parts of the sclera covered by the conjunctiva, through which it can be seen a white of the eye. त्याच्यातून पण ट्रान्सपरंट असतो हा, त्याच्यामुळे आपल्याला स्क्लेरा हा सगळं व्हाईट इन पिक्चर दिसतं. आपण याच्यात आपल्या एनाटॉमी आपण कंजक्टायव्हिस ऐकतो, कंजक्टायव्हिटिस म्हणजे इन्फ्लमेशन ऑफ द कंजक्टायवा. डोळ्याने वगैरे ऐकलं असेल तर त्याला कंजक्टायव्हिटिस. कंजक्टायव्हिटिस इन्फ्लमेशन ऑफ द कंजक्टायवा. कंजक्टायवा इट इज द लेअर, हा एक लेअर आहे तो टिश्यूचा, तो अँटेरियर पार्ट जो आहे स्क्लेराचा त्याला कव्हर करतो. सो आउटर सरफेस of sclera is white and smooth in nature. Then it is covered by the Tenson's capsule and anterior part is covered by the conjunctiva. Then inner surface, स्क्लेराचा इनर सरफेस म्हणजे आतला भाग. आतला भाग मध्ये ब्राऊन कलर असतो, जसा हा व्हाईट कलर असतो तसा आतला भाग हा ब्राऊन कलर असतो. अँड ग्रूड फॉर द सिलेरी नर्व्स अँड द वेसल्स. तिथं आतमध्ये ग्रूव्ज असतात कशासाठी, सिलेरी नर्व्स आणि वेसल्स त्यातून पास होतात. आणि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोराइड्स. हा जो कोराइड्स पासून सेपरेट होतो. कोराइड्स इज द इनर म्हणजे मिडल पार्ट ऑफ द और मिडल लेअर ऑफ द आयबॉल. आपण बघितलं वॅस्क्युलर कोट मध्ये जो पहिला आहे तो कोराइड्स आहे. म्हणजे आउटर आपण फायब्रस कोट जो बघतोय तो आउटर आहे, मिडल जो आहे तो वॅस्क्युलर आहे, त्यातला पहिला पार्ट आहे तो कोराइड्स आहे. म्हणजे कोराइडला सेपरेट, कोराइड पासून सेपरेट होतो. जर सेपरेट फ्रॉम द कोराइड्स बाय द पेरिकॉर्डियल स्पेस. एक स्पेस पासून स्पेस असते त्याच्यामधून हा सेपरेट होतो. आणि इट कंटेन्स द डेलिकेट सेल्युलर टिश्यूज. याच्यामध्ये डेलिकेट सेल्युलर टिश्यू असतो. म्हणजे असे लेयर्स आहे, एकावर एक लेयर्स असतात. पहिला लेअर जो आहे तो फायब्रस कोट मधला स्क्लेरा आहे, त्याच्यानंतर दुसरा लेअर आहे तो कोराइड्स आहे. म्हणजे कोराइड्स आणि स्क्लेराच्या मध्ये एक स्पेस असते, त्याला म्हणायचं पेरी कोराडियल स्पेस. त्याच्यापासून तो सेपरेट होतो त्या स्पेस मुळे. सो स्क्लेरा इज अ कंटिन्युअस अँटेरियरली विथ द कॉर्निया. स्क्लेरा जो आहे तो कॉर्निया, कॉर्निया म्हणजे काय, जो काळा बोबुल दिसतं ते कॉर्निया. कॉर्निया इट्स अ ट्रान्सपरंट, पण ते आपल्याला आतला जे काळा भाग दिसतो तो आहे आयरिस. आयरिस मुळे आपल्याला ते काळा दिसतो, पण जो कॉर्निया असतो तो एकदम ट्रान्सपरंट असतो. तसंच आपण स्क्लेरा हा ओपेक असतो, ट्रान्सपरंट नसतो. स्क्लेरा इज कंटिन्युअस अँटेरियर म्हणजे आपल्याला जो काळा भाग दिसतो त्याच्याजवळ जो व्हाईटिश भाग आहे तो स्क्लेरा आहे आणि त्याला कव्हर्ड कंजक्टायवाने असतं. सो स्क्लेरा कंटिन्युअस अँटेरियर विथ द कॉर्निया. आणि जिथं ते एकाचं मिलन होतं म्हणजे जॉईंट होतात कॉर्निया आणि स्क्लेरा, त्याला म्हणायचं स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन. म्हणजे काळ्या भागाच्या जो आपलं बाहुली जे आहे, आपण म्हणतो आयबॉल्स, कॉर्निया संपल्यानंतर जो व्हाईट पार्ट चालू होतो तिथं जे आहे त्याला लिंबस म्हणतात. लिंबस फॉर स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन. म्हणजे स्क्लेरो कॉर्नियल म्हणजे स्क्लेरा आणि कॉर्निया यांना जे एकत्र मिळण्याचं ठिकाण आहे त्याला जंक्शन म्हणतो आपण, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन. द डीप पार्ट ऑफ द लिंबस कंटेन्स द सर्क्युलर कॅनल्स. त्याच्यामध्ये डीप पार्ट जो असतो लिंबाचा तिथं कंटेन्स सर्क्युलर कॅनल्स नोन ॲज द सायनस वेनस स्क्लेरिस आहे. त्याच्या आतमध्ये डीप मध्ये लिंबाचं जिथे म्हणजे जंक्शन असतं त्याच्या आतमधल्या पार्टला सर्क्युलर कॅनल्स असतात, म्हणजे गोलाकार कॅनल असतात. त्यालाच म्हणतात सायनस वेनस स्क्लेरिस और कॅनल ऑफ स्केलम. ठीक आहे. देन स्क्लेरा इज फ्यूज पोस्टेरियरली. जसं अँटेरियरली कॉर्नियाशी जॉईंट होतो त्याला म्हणायचं आपण स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, तसंच स्क्लेरा फ्यूज पोस्टेरियरली अटॅच होतो
with the dural sheath of optic nerve. आपल्याला ऑप्टिक नर्व जी पास करते इकडचं विजन ब्रेन कडे ती ऑप्टिक नर्व. सो इज फ्यूज्ड विथ द स्क्लेरा पाठीमागच्या साईडला पोस्टेरियरली ड्युरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्वशी अटॅच असतो. अँड इट प्रोव्हाइड्स द इन्सर्शन ऑफ एक्सटर्निक मसल्स ऑफ आयबॉल. आयबॉलचे ज्या एक्सटर्निक मसल्स आहे त्याचं इन्सर्शन त्या जागेवरती असतं. सो स्क्लेरा मध्ये लक्षात ठेवताना ठेवायचं आहे, स्क्लेरा इज अ ओपेक इन नेचर, इज अ नॉन ट्रान्सपरंट अँड इट्स फॉर्म्स अ पोस्टेरियर 5/6 पार्ट ऑफ आयबॉल. म्हणजे 5-6% जो आहे तो आयबॉल हा असतो, स्क्लेरा असतो. आयबॉलचा जो पार्ट आहे त्यातला 5 ते 6 पार्ट हा स्क्लेरा असतो. Then it is composed of the dense fibrous tissues. It firm in nature, so maintain a shape of eyeball, and it is thickest behind. Back side ला तो thickest असतो. कुठं? Entrance of the posterior ऑप्टिक नर्व. म्हणजे एंट्रन्स ऑफ द पोस्टेरियर लेव्हन एंट्रन्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व. म्हणजे साधारणतः एक आयबॉल म्हणजे आपला एक चेंडू सारखा आहे. तर चेंडूचा जसा पूर्णपणे बॅक साइडला हा थिकेस्ट सांगितलाय, अँटेरियरली त्याचा थिनेस्ट सांगितलाय. अँटेरियरली तो थिन असतो, नियर अबाउट द 6 मिलीमीटर, बिहाइंड द थिनेस्ट होत जातो. म्हणजे त्याच्या कॉर्निओ स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन नंतर तो थिनेस्ट होतो, थिकेस्ट आणि बॅक साइडला हा थिकेस्ट असतो. कुठं? की एंट्रन्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व. त्याच्यानंतर याचे 2 सरफेस लक्षात ठेवायचे, आउटर सरफेस अँड द इनर सरफेस. आउटर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा इज व्हाईट अँड स्मूथ इन नेचर आणि कवर्ड बाय द टेन्सॉन कॅप्सूल. अँड anterior part is covered by the conjunctiva through which it can passes in the white of the eye. The inner surface is brown in nature and grooved for ciliary nerves and the vessels. आतला जो असतो तो ब्राऊन कलरचा सरफेस असतो, इनर सरफेस, आणि ग्रूव्ज असतात म्हणजे हुक्स असतात, त्या खाचे असतात, तिथं नर्व्स आणि वेसल्स रिसाइड्स असतात. आणि कोरॉइड पासून सेपरेट होतो स्क्लेरा बाय द पेरी कोरॉइडियल स्पेस. कोरॉइडियल स्पेस पासून असल्यामुळं कोरॉइड आणि स्क्लेरा हा सेपरेट होतो. स्क्लेरा इज कंटिन्युअसली अँटेरियरली विथ द कॉर्निया. कॉर्नियाच्या बरोबर जॉईंट होतो, त्या जंक्शनला पण होतो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन ऑर लिंबस. आणि स्क्लेरा पोस्टेरियरली जॉईन होतो विथ द ड्युरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व. म्हणजे स्क्लेरा फ्यूज विथ द posteriorly with the dural sheath of optic nerves. Then cornea. Cornea is a transparent in nature. It replaces the sclera. One anteriorly 1/6 of the eyeball. 1/6 of the आयबॉल. म्हणजे कॉर्निया हा ट्रान्सपरंट आहे, जसं स्क्लेरा नॉन ट्रान्सपरंट आहे, कॉर्निया हा ट्रान्सपरंट आहे. अँड इट रिप्लेसेस द स्क्लेरा. अँटेरियरली जो 1/6 पार्ट आहे आयबॉलचा तो कॉर्निया पासून बनलेला आहे. इट्स जंक्शन विथ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन. स्क्लेरा आणि कॉर्निया एकत्र येतो त्याला स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन म्हणतात. देन कॉर्निया इज अ मोर कॉन्व्हेक्स, इज अ कॉन्व्हेक्स इन नेचर. कॉर्निया हा दॅन द स्क्लेरा, स्क्लेरा पेक्षा हा जास्त कॉन्व्हेक्स असतो. बट कर्वेचर डिमिनिशेस विथ द एज. त्याचे जे कर्वेचर्स आहे हे हळूहळू कमी होतात अकॉर्डिंग टू द विथ एज, अँड इज सेपरेटेड फ्रॉम द आयरिस बाय द स्पेस. इज कॉल्ड एज द अँटेरियर चेंबर ऑफ आय. आईज मध्ये 2 चेंबर येतात, अँटेरियर चेंबर अँड द posterior chamber, and it is separated due to the iris. iris मुळे ते सेपरेट होतात. आयरिसचा जो फ्रंटचा चेंबर आहे त्याला म्हणजे अँटेरियर चेंबर, आणि बिहाइंड द आयरिस इज द पोस्टेरियर चेंबर. सो कॉर्निया इज अ व्हॅस्क्युलर. कॉर्नियाला हा
ब्लड सप्लाय नसतो. इट्स नरिश बाय द लिम्फ. त्याचं जे काही नरिशमेंट आहे ते लिम्स पासून होतं. इट इज सप्लाइड by the branches of ophthalmic nerves and the short ciliary nerves. त्याला जे सप्लाय आहे तो ब्रांचेस ऑप्थॅल्मिक नर्व्स आहे. पेन इज ओनली सेन्सेशन अराउज फ्रॉम द कॉर्निया. त्याचं पेन सेन्सेशन फक्त याला कॉर्नियाच्या साईडला होतं. ते स्ट्रक्चर्स कॉर्नियाचं स्ट्रक्चर्स आहे ते 5 लेअर पासून कॉर्निया बनलेला आहे. फर्स्ट आहे कॉर्नियल इपिथेलियम, सेकंड बाउमन्स मेम्ब्रेन, थर्ड इज द substantia propria, then descemet membrane and the simple squamous mesothelium. These are the 5 layers. Structurally, cornea consists of the 5 layers from before backwards. Cornea epithelium is a stratified squamous types of the tissues is continuous with the conjunctiva. Then Bowman's capsules is there, is a structureless homogeneous layer. It contains the no elastic fibers. Third is the substantia propria, is a consist of bundles of dense collagen fibers separated by the corneal space. Fourth is the descemet membrane, is also structureless and homogeneous but contains the elastic fibers. Elastic fibers absent in a Bowman's membrane, but descemet membrane they has contained the elastic fibers, but no structureless is there. Also structureless. Then fifth is the simple squamous mesothelium. It lines the posterior surface of cornea. Means anteriorly corneal epithelium is there. Then Bowman's membrane is there. Then substantia propria, then descemet membrane, and posteriorly is a simple squamous mesothelium. These are the 5 layers of the cornea. Then choroids is a cornea and the sclera is a first coat is the fibrous coats. Okay. Then I will repeat again. Eyeball is a organ of sight. It's closely resembles like as a camera. It's spherical in nature and its diameter length is a 23.5 millimeter and width is a 24 millimeter. Diameter is a 2.5 centimeter is there. It is made up of 3 coats. First is the fibrous coat, is outer coat is there, and it comes under 2 structures is there, sclera and the cornea. The middle coat is the vascular coat, is also called as uveal tract, and it consists of choroid, ciliary body and the iris. Then inner and or nervous coat is the retina. First is the sclera. Everybody know the sclera is a opaque in nature, non-transparent is there, and forms the posterior 5/6 part of the eyeball. And it's composed of the dense fibrous tissue and is firm in nature. Due to the firm nature, it maintains the shape of eyeball. It is thickest and behind the near the entrance of optic nerve posteriorly, and thinnest about 6 millimeter behind the sclerocorneal junction, where is the recti muscles are inserted. Posteriorly thickest असतात, anteriorly thinnest असतात. याचे 2 सरफेस आहेत, outer surface and the inner surface. Outer surface of sclera white color असतो, smooth in nature आणि tenson capsule ने covered असतो. Its anterior part covered by the conjunctiva through which can be seen as a white of eye. तुम्ही बघू शकता. Is a transparent in nature. Conjunctiva in transparent in nature. So inner surface, आतला जो surface आहे तो brown and grooves असतात त्याला. कशासाठी? The ciliary nerves आणि vessels त्यातून पास होतात. It is
स्क्लेरा जो आहे तो कोराइड पासून सेपरेट होतो बाय द पेरी कोरायडियल स्पेस. त्याच्यामुळे तो स्क्लेरा पासून कोराइड जो आहे दोन्हींच्या मध्ये स्पेस असल्यामुळे ते एकमेकापासून सेपरेट होतात. स्क्लेरा कॉर्नियाला जिथे अटॅच होतो, जिथं जॉईंट होतात, त्याला म्हणायचं ऍडॉप स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन और लिंबस. अँड दिस द स्क्लेरा फ्यूज पोस्टेरियर. जसं अँटेरियरली आपण बघितलं स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन आहे, तसं स्क्लेरा पोस्टेरियरली फ्यूज होतो तो ड्युरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व. जिथं ऑप्टिक नर्वची आहे, जिथं एंट्रन्स आहे तिथं तो स्क्लेरा हा फ्यूज होतो पोस्टेरियरली. देन कॉर्निया बघितलं आपण ट्रान्सपरंट आहे, ट्रान्सपरंट इन नेचर. देन इट इज अवॅस्क्युलर, जे ब्लड सप्लाय हा कॉर्नियाला नसतो. देन इट रिप्लेसेस द स्क्लेरा अँटेरियर 1/6 पार्ट जो आयबॉलचा आहे तो कॉर्निया पासून बनलेला आहे. जंक्शन जे आहे ते स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन. इट इज मोर कॉन्व्हेक्स इन नेचर, but according to the age, curvature diminish again, and it is separated from the iris. Iris पासून सेपरेट होतो. त्या स्पेसला म्हणायचं अँटेरियर चेंबर ऑफ द आय इज anteriorly present or in front of iris, in between the iris and the cornea. जो आहे तो चेंबर आहे तो anterior chamber, and behind the iris there is a posterior chamber of eye. Cornea is a completely avascular and nourished by the lymph. lymph पासून त्याला नरिशमेंट मिळतं. देन स्ट्रक्चर्स आपण बघितले 5 लेयर्स आहेत. सगळ्यात नाव लक्षात ठेवायचे. कॉर्नियल एपिथेलियम. एपिथेलियम इज अ फर्स्ट लेयर इज कंटिन्युअस विथ दॅट द कंजेक्टायवा. पहिला जो आहे तो कंजेक्टायवा बरोबर कंटिन्युअस होतो. नंतरचा आहे बाउमन्स. हा स्ट्रक्चरलेस आहे अँड इट्स कंटेन नो इलास्टिक फायबर्स. याच्यामध्ये इलास्टिक फायबर्स नसतात. तिसरा आहे सबस्टॅन्टिया प्रोपेरिया. इट कन्सिस्ट द बंडल ऑफ डेन्स कोलॅजन फायबर्स. याच्यामध्ये डेन्स कोलॅजन फायबर्स असतात अँड सेपरेटेड बाय द कॉर्नियल स्पेस. कॉर्नियल स्पेस पासून सेपरेट होतात. देन फोर्थ आहे डेस्मेंट मेम्ब्रेन. डेस्मेंट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो structureless but it contains a elastic fibers. आणि फिफ्थ आहे सिंपल स्क्वॅमस मेसोथेलियम. It lies the posterior surface of cornea. Then choroids is a middle coat, is a or vascular coat. This is a thin pigmented layer which separates the posterior part of sclera from the retina. हा जो एक थिन पिगमेंटेड लेयर आहे आणि तो सेपरेट करतो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेराला कशापासून? रेटिना पासून. Anteriorly it ends at the ora serrata by the merging with the ciliary body, and the posteriorly it is perforated by the optic nerve which is firmly attached. Anteriorly ora serrata, it ends at the ora serrata. It is the structures where it is present in the anteriorly above the iris. Iris च्या वरच्या साइडला is at the angle of where is the sclera corneal junction. म्हणजे आयरिसच्या वरच्या साइडला स्क्लेरा कॉर्नियल जंक्शन जिथं एंड होतं तिथं ओरा सेरेटा एक स्ट्रक्चर आहे, तिथं मर्ज होतं. कोणता? कोराइड्स. अँटेरियरली ओरा सेरेटाच्या एंडला क्लोज होतं, संपतं. आणि बॅक साइडला और पोस्टेरियरली इट इज परफोरेटेड बाय द ऑप्टिक नर्व. त्याचा जो काय लेअर आहे तो परफोरेट होतो कशाच बरोबर? ज्यावेळेस एंटर होते कोणती? ऑप्टिक नर्व, आणि विच इज फॉर्मली अटॅच, त्याला तो अटॅच असतो. त्यातून म्हणजे कोराइड्स मधून एंट्रन्स होतं. देन आउटर सरफेस. परत त्याला दोन सरफेस आहेत, जसे आपण
स्क्लेराला बघितलं तसे कोराइडला दोन स्ट्रक्चर्स आहे, सरफेस आहे सॉरी. आउटर सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्लेरा. स्क्लेरा पासून आउटर सरफेस त्याचा जो बाहेरचा भाग आहे तो स्क्लेरा पासून सेपरेट होतो बाय द सुप्रा कोरायडियल लॅमिना which is transversed by the ciliary vessels and the nerves. आउटर सरफेस जो आहे तो स्क्लेरा पासून सेपरेट होतो आणि त्याला ट्रान्सवर्स होतात, म्हणजे वेसल्स आणि नर्व्स ट्रान्सवर्स असतात. इट्स अटॅचमेंट ऑफ द स्क्लेरा इज लूज, सो इट कॅन बी इझिली स्ट्रिप्ड. आउटर सरफेस हा लूज असतो आणि तो स्क्लेरा पासून सेपरेट होतो. And the inner surface is firmly united with the retina. आतला सरफेस जो आहे तो रेटिनाला अटॅच असतो. Okay, this is a thick pigmented layer separates from the posterior part of the sclera from the retina, and anteriorly it ends at the ora serrata by merging with the ciliary body. जिथं ciliary body अटॅच असतात आणि तिथं at the level of sclerocorneal junction. दोन सरफेस आहेत. आउटर सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्लेरा बाय द सुप्रा कोरायडियल लॅमिना आणि इट इज अटॅच स्क्लेरा इज अ लूज so that it can easily stripped. And inner surface is firmly united to the retina. The structures, three layers is there for the choroids. First is the outer vascular lamina, is composed of the arteries, short posterior ciliary arteries. Veins also is present, 4 to 5 vena is there, and loose areolar tissue and the pigment cells. जे स्ट्रक्चर मध्ये 3 लेयर्स आहेत त्यातला आउटर व्हॅस्क्युलर लेयर जो आहे त्याच्यामध्ये आर्टरीज असतात, त्याच्यामध्ये पोस्टेरियर सिलिअरी आर्टरीज असतात, वेन्स असतात, त्यानंतर एरिओलर टिश्यूज, पिगमेंट सेल्स. Then middle capillary lamina forms the most prominent feature of choroid, and it nourishes the rods and the cones of retina by the diffusion. रॉड्स आणि कोन्सला नरिश करण्याचं काम हा जो मिडल लेअर आहे, मिडल कॅपिलरी लॅमिना, तो एक करतो. इनर बेसल लॅमिना आतला is a thin and structureless and transparent membrane which is firmly adherent to outer or pigment layer of retina. हा जो आउटर लेअर आहे आणि थिन स्ट्रक्चरलेस असतो, ट्रान्सपरंट मेम्ब्रेन असतं आणि फर्मली adherent to the pigment layer of the retina. These are choroids. Choroids, repeat again, it is a thin pigmented layer which separates the posterior part from the sclera from the retina. Anteriorly it ends, anteriorly तो कुठं संपतो, at the ora serrata by merging with the ciliary bodies. Posteriorly it is perforated by the optic nerve to which it is firmly attached. Its outer surface is separated from the sclera by the suprachoroidal lamina, which is transferred by the ciliary vessel. त्याला ciliary vessels आणि nerves transverse असतात. His attachment sclera is a loose असते and stripped, easily stripped. So inner surface is firmly united with the retina. Structures 3 layers आहेत. Outer vascular lamina composed of these arteries is a short posterior ciliary artery. Veins, 4 to 5 veins is there. Then loose areolar tissues and the pigment cells. Then middle layer is the middle capillary lamina is there. So it nourishes the rods and the cones of the retina. And third is the inner basal lamina, is a thin and structureless transparent membrane which is firmly adherent to the outer and pigment layer of the retinas. These are next is the ciliary bodies, iris and the retina. These are the 3 points is there remaining. We will see in
नेक्स्ट लेक्चर. हे सगळे नवीन वर्ड्स आहेत, तुम्हाला थोडस रिपीटेड वाचल्यावर ते लक्षात येतील. 3 आपण जे बघितले आज ते स्क्लेरा, कॉर्निया, कोराइड्स. नेक्स्ट लेक्चरला सिलेरी, आयरिस आणि रेटिना हे 3 बघू. कारण हे नवीन असल्यामुळे तुम्हाला एकदा डायग्राम बघा. डायग्राम जिथे लिहिले बीडी 84 सगळ्यांकडे असेल, त्यामध्ये एकदा ओव्हरलुक करा. जो आउटर दिलाय त्यांनी, आउटर कोट जो आपण बघितला फायब्रस कोट, त्यामध्ये आहे स्क्लेरा आहे, सेकंडला कोराइड्स आहेत आणि नंतर रेटिना आहे. ऑप्टिक नर्व्स इज देअर इज एंटरिंग इन आयबॉल थ्रू posterior sides. Anteriorly they have seen the anterior chambers. आयरिस आहे, आयरिस मुळे अँटेरियर चेंबर आणि पोस्टेरियर चेंबर तयार होतो. सो आणि जो लेन्स आहे आपला तो सस्पेन्सरी लिगामेंट जे आहे ते त्याला होल्ड करतात. सो कॉर्निया इज अ क्लिअर, देन अँटेरियर चेंबर आहे इन द पोस्टेरियर चेंबर. ह्याच्या ज्या प्रत्येकाचे अप्लाइड अनाटॉमी वेगवेगळे आहेत. आता स्क्लेरायटिस, स्क्लेरायटिस मीन नथिंग बट द इन्फ्लमेशन ऑफ स्क्लेरा, त्याला म्हणायचं स्क्लेरायटिस. कंजक्टायव्हिटिस नथिंग बट द इन्फ्लमेशन ऑफ कंजक्टायवा. ओके, these are the next lecture आपण सिलेरी बॉडी, आयरिस अँड द रेटिना बघू. थँक्यू.